الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وبعد. فقد وقفنا في درس أمس عند قوله جل وعلا من سورة القصص: قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، الآية رقم 33. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وآخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردا أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون.
وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا نبي الله موسى يا فرعون الطاغية قصة يقتلنا يالله نبي الله موسى مدينة قر ل10 ዓመታት ከነብዩ الله ሹዓይብ ጋር ተቆዩና ኮንትራታቸውን ጨርሰው በተሰብ ለመጠየቅ ወደ ሀገራቸው ሲያመሩ በበረሃ መሽቶባቸውና መንገድ ጠፍቶባቸው በተደነጋገሩበት ሰዓት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በድቅድቁ ጨለማ ውስጥ በረሃ ውስጥ ዛፍ ላይ ደማቅ የሆነ ብርሃን ያሳያቸዋል ማለት ነው እና እሳት መስሏቸው እዛ ማዶ እሳት አለና ያው እሳት አለበት ቦታ ሰው መገኘቱ ስለማይቀር ህጀ የመንገዱን አቅጣጫ ወዴት እንደሆነ የአካባቢ ሰዎች ያውቁታልና ጠይቄ እመጣለሁኝ ከሰዓቱም በችቦ ለኩሻ አምጥቼ አሞቃቸዋለሁ ብለው በተሰቦቻቸውን አስቀምጠው ወደ እሳቱ እንዳመሩና እዛ ሄደው ሲደርሱ ግን ያልጠበቁት ነገር እንዳጋጠማቸው እሳት የተባለው ለምለም ዛፍ ላይ ነው የሚበለበለው ዛፉ አይቃጠልም እሱም እሳት አይደለም ብርሃን ነገር ነው ማለት ነው እንደ ፀሐይ ጨረር በዛ ሁኔታ ላይ ያሉ ጌታ እንዳናገራቸውና ራሱን እንዳስተዋወቀ ማለት ነው እና ዝግጅት አድርገው ወደ ፍርዓውን ሄደው ካሁን በኋላ የጌታን መልእክት መድረስ እንዳለባቸው ሲነግራቸውና ኃላፊነት ሲጥልባቸው ያው ኃላፊነቱ ከባድ መሆኑን ስላወቁ አንድ መሟላት ያለባቸውን ነገሮች መጠየቅ ነበረባቸው قال ربي إني قتلت منهم نفسا አሁን ፍርዓውን ጋር ሄደ የኔን መልእክት አድርስልኝ ትለኛለህ እኔ ከፍርዓውን ጋራ ችግር አለብኝ አሉ እነሱ ያው ከልጅነት እስከ እውቀት ድረስ አሳድገው ነበር በመጨረሻ ግን ባጋጠመኝ ችግር
የነሱ ቤተሰብ የሆነን ግለሰብ ገድሌ ከዛ ኮብልሌና ጠፍቼ ለ10 አመት ቆይቼ ነው አሁን እየተመለስኩ ያለሁት። ስለዚህ የዛ አይነት ደም የተቃባው ሰው የጋራ ወትሮም አምባገነን ነው እንኳን የዘን ያህል ሰበብ አግኝቶ እዛ ሄጄ ልታረድ እንዴት አርጌ ነው እሱ ጋር መሄድ የሚችለው ብለው እምቢ ማለት አልፈለጉም ማለት ነው። ግን ቶማን ማግኘት ይፈልጋሉ። ፊርዓውን ስልጣኑን ተጠቅሞ ወዳው እንዳያርዳቸው ማሟላት የሚገባቸው መከላከያ ለማዘጋጀት ጌታ ጋራ ቃለ ምልልስ ጀመሩ ማለት ነው። መናሉ ቃል ረቢ ኢኒ ቀተልቱ ሚንሁም ነፍሳ ከፊርዓውን ወገኖች የሆነ ነፍስ ገድል ያለሁኝ አሉ። فاخاف ان يقتلون انتقاما منهم ስለገደልኩባቸው አባላቸው እኔ አሁን ተሄርኩላቸው ለ10 አመት የት እንዳለው አያውቁም እየፈለጉኝ ነው የቆዩት። አሁን እንኳን መጣህልን ብለው ያርዱኛልና እንዴት አርጌ ነው ከነሱ ጋር እጄ የዚህ አይነት መልእክት ለማድረስ የምችለው አሉት ማን ነው። እንደገና ደግሞ ለሪሳላውም ብቁ አይደለሁም ያታላዘጋጀኝ በስተቀር አሁን ባለሁበት መልኩ እጄ ጥላት ፊት የማስረዳበት ሩቱ አንደበትም የለኝም። ወአኺ ሃሩን ሁወ አፍሰሁ ሚኒ ከኔ ይልቁንስ ሃሩን የተባለው ወንድሜ አንደበተ ሩቱ ነው በደንብ መግለጥና ማስረዳት የሚችል ሰው ነውና እሱን ጨምርልኝ ተጨማሪ ኃይል ያስፈልገኛል አሉ። እና ሊሳነን ማለት ሉጋተን ከቋንቋ አኳያ ከኔ የበለጠ የመናገር ችሎታ ያለው እሱ ነውና فارسله معي ردا يصدقني እኔ ጋራ አጣምረህ ላከውና እኔ መልእክቱን በማደርስ ጊዜ እሱ ቀበል ብሎ ያጠናክርልኛል እውነቱን ነው ያለው እኔም ይሄን ጉዳይ አውቃለሁ ተቀብሌዋለሁኝ ብሎ በተሰጠው አንደበት ሁኔታውን በደንብ አርጎ ሊያጎለብተውና ሊያስረዳልኝ ይችላል አሉ። እንግዲህ ስልጣን ስለሆነ እኔ አልችልም ብለው መውጣት አልፈለጉም። ግን ተልኳቸው እንዲሳካላቸው ጉልበት ተጨማሪ ጉልበት ነው የሚፈልጉት ማለት ነው። እኛ አኻፉ አን ይከذبون አለበለዛ እነዚህ አሁን የጠየቅኳቸው ማጠናከሪያ ነገሮች ካልተሰጡኝ እኔ በዚህ በተኮላደፈ አንደበቴ ሄጄ ብናገር መሳቂያ መሳለቂያ አድርገው ውሸታም አርገው ነው የሚያባርሩኝና እንዳልፈሽል እፈልጋለሁኝ በማለት ለጌታቸው አቤቱታ አቀረቡ ማለት ነው። ያኔ አላህም ሱብሓነሁ ወተዓላ ያቀረቡት ሐሳብ ምክንያታዊ እንደነበረ ስለሚያውቅ ወዳውኑ ሁለቱንም ጥያቄ ተቀበላቸው ማለት ነው። ሌላው ቦታ ሌላም ተጨማሪ ጥያቄ አቅርበዋል። እንደው ለቀድ ኡቲተ ሱእለከ ያ ሙሳ ነው ያላቸው። የፈለከውን ጠይቅ የጠየቀው ነገር ሁሉ ይሟላልሃል መሄድ አለብህ ተባሉ ማለት ነው። ቃለ ሰነሹዱ አዱደከ ቢአኺከ አለ እንዳልከውም ወንድምህን ከጎንህ በማሰለፍ ጦንቻህን በሱ አጎለብተዋለሁኝ። ከአንድ ሁለት ጠንካራ ነው ደግሞ ብቃት ያለው ሰው ከሆነ እንዳልከው የበለጠ ለተልቆ መሳካት ዋና እንትን ስለሚሆንልህ ወንድምህን ክንድ ያድርግልሃለሁ ይረዳሃል አላቸው ማለት ነው። ወነጃሉ ለኩማ ሱልጣናን ከጠየቁት በላይ እንዳውም እና ለሁለታችሁ ደግሞ ወሳኝ የሆነ መረጃን ሰጣችኋለሁኝ። እናንተ ሄዳችሁ ፊርዓውንን በመታናገሩት ጊዜ ሚለውን እስከሚያጣው ድረስ ግራ ታጋቡታላችሁ ታዋክቡታላችሁ ማንም እናንተ ሊስቅና ሊንቅና ሊሳቅባችሁ የሚችል የለም አላቸው ማለት ነው። ፈላ يصلون ኢለይኩማ እንደገና ደግሞ እነሱ ጉልበትና ስልጣናቸውን ተጠቅመው ያጠቁናል ለሚለው ስጋታችሁ እርግጠኛ ነኝ ምንም ጫፋችሁን አይነካው አጠገባችሁ አይደርስም። አዎን እሱ ቢችል ኑሮ አይለቃችሁም አቃለሁ። እኔም ግን እኔ ትጀ ነው እነኒ ማዓኩማ አስመዑ ወአራ እንዳለው በሱረቱ ጧሃ ላይ እሱ የሚለውን የሚሰራውን እንቅስቃሴውን በቅርብ ያየዋለሁኝ ያሰማዋለሁ ከታተለዋለሁ። ስለዚህ እኔ ለጅባፍ ሰጥቼ ዝምልህ መሰለህ እንደ ሄደ ብቻ አንተ የምትችለውን ነገር ሞክር ከዛ በኋላ በአንተና በተልኮ ላይ አንድ ነገር አደርሳለሁኝ ካለ እኔ ያለሁኝ በቅርብ እከላከልልሃለሁ ብሎ ሙሉ ዋስትና ሰጣቸው ማለት ነው። አንቱማ ወመን ይተባዓኩማ እናንተ ሁለታችሁ ወንድማማቾች ሙሳና ሃሩን እንደገና እናንተን የሚከተሉ ጀማዓዎች ከመጡ ወደፊት ሁላችሁንም አንከባክቤና ጠብቄ ለዲል እንደማበቃችሁ ቃል ገባላችኋለሁ።
ወመን ተባአኩም አልጋሊቡን እናንተና ተከታዮቻችሁ በመጨረሻ ያው ብዙ ጣውረድ እንኳን ቢያጋጥማችሁ የመጨረሻ ዲል የእናንተና የተከታያችሁ እንደሚሆን ተወዲሁ ቃል ገባላችኋለሁ ሲል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቃል ሰጣቸው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የሚያሰጋቸውን ነገር ሁሉ መፍትሄ እንደሚሰጣቸውና በቅርብ እንደሚጠብቃቸው ሲያውቁ እነሱም ለመቀበል ዝግጁ ሆኑ ማለት ነው። በዛ ወቅት ሃሩን እዛው ግብጽ ሀገር ነው ያሉት። ሙሳ ናቸው ተውጭ የሚገቡት ማለት ነው። ያ ሙሳ ይህን ጥያቄ በሚያቀርቡበትና ወንድሜ በዚህ ነገር ላይ ተደራቢ ኃይል ሆኖ ይሾምልኝ ብለው በጠየቁ ጊዜ ወዳውኑ እሺ ብሎ ተቀብሎ ሙሳን በቀጥታ ያናገራቸው ጅብሪል ደግሞ ሃሩንን እዛ ያናግር ነበር በዛችው ሰዓት ማለት ነው። ወንድሜ ሊመጣ ነውና የዛ አይነት ተልኮ ይዞ ጌታ አንተንም ልኮሃል ተዘጋጅ ብሎ ሃሩንን እዛ እንዳውም የመንግስት ሰራተኛ ነበረ እዛው ወዳውኑ አዘጋጀው ማለት ነው። فلما جاء موسى بآياتنا بينات በዛ መሰረት እንግዲህ ሙሳ የጠየቁት ሁሉ ተሳክቶላቸው ምንም ተልኮ ከባድና ፈታኝ ቢሆንም መጡ የግብጽ ሀገር ደረሱ ማለት ነው። እና አላህ የሰጣቸውን ሙዕጂዛ ይዘው መጡ ቀደም ሲል የተጠቀሱትን ዘንጋቸውንና እጃቸውን ማለት ነው። እና እነዚህን እንግዲህ ወሳኝ የሆኑ ማረጋገጫ መረጃዎች ይዘው በሚመጡ ጊዜ ሃሩንም ተቀብለው ከሳቸው ጋር ተቀላቅለው ስራቸውን ጀመሩ ማለት ነው። قالوا ما هذا الا سحر مفترى فرعونና በዙሪያው የነበሩት ባለስልጣናት እኛ የአላህ መልእክተኞች ነንና ተልከን መተናል ይሄውና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ድል ሰጥቶናልና ካሁን በኋላ እኛና እናንተ ጋራ ለመስራት እንፈልጋለን እናንተም ተባበሩን ብለው በትህትና ጥያቄውን ሲያቀርቡ እና ጅሬ ግን በቀላሉ የሚበገሩ አይደሉምና ስም የማጥፋት ዘመቻ ጀመሩ ወዳው ማለት ነው። ما هذا الذي اتيتم به ይሄ ይዛችሁት የመጣችሁት መሽሩዕ እናንተ እንደምትሉት ሪሳለት አላህ ሳይሆን ኢላ ሲህሩ ሙፍተራ በቅጥፈት የተቀናበረ ሟርትና ድግምት ነው አሉና ፍራውን ማለት ነው። እና አንተ ለ10 አመታት ያህል ነፍስ ገለህ ጠፍተህ መህደህ ጎረቤት ሀገር ደግሞ ሀገር የምታጠፋበት ሌላ የሆነ ተንኮል ተምረህና አቀናብረህ መጣህልን የፊተኛ ወንጀል አልበቃ ብሎ ይሄማ የታወቀ ሲህር እኮ ነው በቅጥፈት የተቀመረ ሲህር ነው በማለት ህዝቡ እንዳይቀበለው ስማጥፋት ጀመሩ ማለት ነው። وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين እናንተ አሁን ይዛችሁት የመጣችሁትን ሪሳለት አላህ የሚባል ነገር በቀዳሚ አባቶቻችንም ሰምተን አናቅም እናንተ ከየት አመጣችሁት እና እንዲህ አይነት ነገር በአባቶቻችን በቅድመ አያቶቻችን የናንተ ቢጤ ሰው ለህዝብ ተልኮ ይመጣል የሚባል ነገር የታሪክ መረጃ እንኳን የለም ከየት ተነስተን ነው እኛ እናንተን የምንቀበለው በማለት አንጓጠጧቸው ማለት ነው። وقال موسى ያኔ ነብዩላህ ሙሳ ለቀረበላቸው ማስተባበያ እንደገና መልስ ሲሰጡ ምናሉ ረቢ አዕለሙ ቢመን ጃአ ቢልሁዳ እንግዲህ እናንተ በመታነሱት ያሉባልታ እሰጥ አገባ ዝርዝር ውስጥ መግባት አያስፈልገኝም በቀላሉ አላህ ነው Subhanahu Wa Ta'ala መርጦ ለዚህ ድል ያበቃኝና ወደሱ ነው መመልሳችሁ አሉ። እኔ ያአላህ የኔ ጌታ አዕለሙ ቢመን ጃአ ቢልሁዳ እናንተ ያመጣሁትን መልእክት ሲህሩ ሙቢን እያላችሁ ነው አላህ ደግሞ ሪሳለቱ ሚን ረቢል ዓለሚን እያለ ነው። እና ጌታ ያውቃል ከኔ ጌታና ከናንተ ማን እንደሚያውቅ እንግዲህ ሁላችሁም አስባችሁ ብትናገሩ ይሻላል። የኔ ጌታ ረሱል ከሊም የነህ ብሎ ወሽሞኛል ሸልሞኛል ይሄንን ከተኛ መመሪያ ይዤላችሁ የመጣሁት ከሱ እንደሆነ መስክሮልኛል በቃል ብቻ ሳይሆን በተግባርም ይሄን ሙዕጂዛ ሰጥቶኛልና ከጌታ ያመጣሁት ነገር የሚያጠራጥርና የሚያከራክር አይደለም። ወመን ተኩኑ ለሁ ዓቂበቱ ዳር አልዓቂበቱ الحسنى في الدار الاخره ማለት ነው። መልካም የሆነ ጥሩ ውጤትና ስኬት በመጨረሻ ለማን እንደሚሆንም ነግሮኛል። እናንተውን በባጢል ተፎክሳችሁና ተረባርባችሁ ባጢሉን ሐቅ ልታስመስሉ እንደገና ሐቁን ባጢል ልታደርጉ ብትሞክሩ በመጨረሻ የማን እውነት አሸንፎ እንደሚወጣ እኔ ተነግሮኛል አቃለሁኝ። እና ውሸታሞቹ ሰውን ውሸታም አትበሉ እናንተ ናችሁ ይልቁንስ ማለታቸው ነው በጃዙር ኢነሁ ላ ይፍሊሑ الظالمون ቁም ነገሩ በደለኞችና ግፈኞች አይቀናቸውም
ምናልባት እናንተ እንደምትሉት እኛም ዟሊሞች ከሆነ አይቀናንም አይሳካልንም እናንተም ከሆናችሁ ደግሞ ዟሊም ምን ጊዜ የማይቀናውምና ከሁለት አንዳችን መቸም ዋጋውን ማግኘቱ አይቀርም በማለት ሎጂካዊ የሆነ መልስ ሰጡ ማለት ነው ያነ አሁንም ፍርዓውን ማስተባበሉን በመቀጠል ወቃለ ፍርዓውን አዝማሚያው እያሰጋው መጣ ሙሳ ኮስተር ብለው ምንም ሳይፈሩና ሳይደናገሩ በቀጥታ ቁም ነገሩን መልስ በሚሰጡበት ጊዜ የህዝቡን ትኩረት ሳቡ በአካባቢ ያሉ ባለስልጣናቶች በጣም እንግዲህ ወደሳቸው ስሜታቸው ሲመጣ ሲያይ ፈራ ማለት ነው እና ያነ የበለጠ እንግዲህ እሱ ጫና አድርጎ ህዝቦቹ ከሱ ጋር እንዲሰለፉ ለማድረግ መግለጫ ሰጠ ወቃል ፍርዓውን ያ አዩሃል መለኡ አለ ህዝቦችን ለማረጋጋት ወደ እምነት እንዳይመጡ እናንተ መሳፍንቶችና መኳንንቶች ባለስልጣናት ሆይ አለ ጓዶች እንደሚባለው ማአሊምቱ ለኩም ሚን ኢላሂን ገይሪ አለ ከኔ በስተቀር ኢላህ አምላክ የሚባል ነገር ከተውንም ለእናንተ አላውቅላችሁም ተነጭራሹ ማለት ነው እስከዛሬ እንግዲህ አምባገነን ባለስልጣን ነበር እንደ ንጉስ ሆኖ ነበር የሚገዛቸው አሁን እንዳውም ይሄ ተቃውሞ በሚመጣበት ጊዜ መጀመሪያውንም ይችን ነገር ሊያውጅ እያሰበ እያቅማማ ይሆናል አይቀበሉኝም እያለ ልበልተው እያለ ነበረ አሁን ግን ያን መሽሩዕን ይፋ ሳላደርግ የሚያኮላሽ ነገር መጣ በዚህ ሰዓት እንዳውም ያን ያሰብኩትን መሽሩዕን ግልጽ አድርጌ ህዝብ ከኔ ጋር ነው ወይስ ከሱ ጋር የሚለውን መፈተን አለብኝ አለና ያልተጠበቀ ጉድ ሊናገር ነው ማለት ነው በደመ ነፍስ ምን አለ ማአሊምቱ ለኩም ሚን ኢላሂን ገይሪ ሙሳ ኢላ ረቡል ዓለሚን ላከኝ ብሎ ነው የሚናገረው ያለው የምን ረቡል ዓለሚን ነው ሌላ ቦታ በግልጽ እንዲያስቀምጠው ራሱ ወማ ረቡል ዓለሚን ይላቸዋል ጦሃ ላይ ረቡል ዓለሚን ልኮ የመጣ ሲል ወማ ረቡል ዓለሚን ቃለ ረቡ ሰማዋት ወልአርድ ወማ በይነሁማ ኢን ኩንቱም ሙቂኒን አሉ ስለዚህ እኔ የማቀው ጌታ ማለት እኔ ነኝ ያልሃ ተነጭራሹ ተኔ በስተቀር ምንም ጌታ አላውቅላችሁም ለመሆኑ ከኔ በስተቀር አምላክ አላችሁ እንደ ይላል ማለት ነው ተከፈሩ አይቀር እንደዚህ ነው እንግዲህ በአንድ ፊቱ ማለት ነው እና ለፍደ ወራን የለም እና ረሱል ኩፍር ስለሆነ እሱ ቅጩን ተናገረ ተዓለም እንግዲህ አምባገነኖች ትልቅ ምሳሌ ያደረገው ይሄ አቋሙ ነው ማለት ነው ግን ጀግና ነበር እንዳሁኖቹ ሙናፊቅ አይደለም አሁንም ያሉት በሙሉ መሽሩዕ የሱ መሽሩዕ ነው የሚሰሩት አነ ረብኩም ለዓላ የሚለው ሁሉ ምስራቃዊ ምዕራባዊንም አሁንም እየቀጠለበት ነው ያለው ግን ድፍረት ይጎላቸዋል ሙናፊቆች ናቸው በዲሞክራሲ በስብዕና በምን ከለላ ያበጁ ድብዝብዝ እያደረጉ ነው ግልጹን አይነግሩህም ማለት ነው ምክንያቱም ግልጹን እቅጩን ከተናገሩ ህዝብ እንደማይቀበላቸው ስለሚያውቁ በሲስተም ነው የሚጠቀሙት እሱ ግን ደፋር ነውና የሆነው ይሁን ያበጠው ይፈንዳ ብሎ ማአሊምቱ ለኩም ሚን ኢላሂን ገይሪ አለ ከኔ በስተቀር አንድም ጌታ የሚባል ነበር ከተውንም የለም ከየት የመጣ ጌታ ነው ደግሞ ሙሳን የላከው ብሎ ቁጭ አለ ማለት ነው እዛ በኋላ ፋውቂድ ሊያ ሃማን እና ሃማን ዋና ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቅርብ ረዳቱ ነበርና ለሱ ትእዛዝ ይሰጣል ማለት ነው ይሄ የመጣው አደጋ እንግዲህ ለሀገሬና ለወገኔ በጣም አስጊ ነገር ስለሆነ አሁኑ እልባት መስጠት ስላለብኝ ሙሳ ደግሞ የዓለም ጌታ ከሰማይ ነው የላከኝ እያለ ነው ያለው ያ ሰማይ አለ የሚባለው ጌታ እውነት አለ የለም ማረጋገጥ ያስፈልጋል አለ ለማረጋገጥ ሃማን ካሁኑ ጀምሮ መሽሩዕ ዘርጋና ተመሬት ተነስቶ ሰማይ የሚያገናኝ ትልቅ ግንብ ገንባልኝ አለ በዛ በፎቅ ላይ ወጥቶ ያው ሰማውን ሊያስሰው ማለት ነው ጌታ አላህ የሚባል አለ የለም ብሎ አጣርቶ ሊመጣ ማለት ነው ካስፈለገም ሊዋጋ ዛሄዶ ማለት ነው አላህ አክበር ፋውቂድ ሊያ ሃማን እና ይሄ ግንብ እንግዲህ በጣም ጠንካራ መሰረት ያለው ነገር ስለሆነ ረጅምና ሰማይና ምድርን የሚያገናኝ ግዙፍ ግንብ ስለሆነ የተተኮሰ ጭቃ መሆን አለበት በዛ ጊዜ ሲሚንቶ ምናምን የሚባል የለም ያው ጭቃና አመድ እየለኮሱ ነው ዘመናዊ ቤት ሰራ ነው የሚሉት የሱ ግን ሻለ ባለ መልኩ የተቃጠለ ጭቃ ጡብ ማለት ነው በጡብ ከተገነባ ዘመናዊ ሽራውን በቀላሉ አይወድቅም ጠንካራ ነው የሚሆነው ስለዚህ ጡብ የጡብ ማብረቻ ፋብሪካ አቋቁም አለ መጀመሪያ በጣም ብዙ ጦን እንትን ማበጀት ስላለብን መሽሩዕ አድርግና ጡብ የጡብ ድንጋዩን አምርቱ በስፋት ያን የጡብ ድንጋይ በገፍ ታመረታችሁ በኋላ መሐንዲሶችን ጠርታችሁ የዓለም ባለሙያዎችን ይሄንን ቤት
ምድር አንስቶ እስከ ሰማይ ድረስ የሚያገናኘን ዘመናዊ ቤት መስራት አለብንና በዛው እንደ ሊፍት ወተን ሰማውን እንወረዋለን አለ ማለት ነው። እና በጭቃ ላይ ጭቃውን በሳት እየጠበስክ እንደ ጡብ እያዘጋጀህ አምርተህና አከማችተህ ከዛ በኋላ በዘመናዊ መሐንዲሶች ተገንብቶ በዛ ግንብ ላይ ወተን በሰማይ ላይ ያለ የሚባለውን ኃይል እናጣራዋለን። ሶርሃን ማለት ባሻጋሪ በርቀት የሚታይ ረጅምና ግዙፍ የሆነ ግንብ እንሰራለን። ለዓሊ አጠሊዑ ኢላ ኢላሂ ሙሳ በዛ ግንብ ላይ ተንጠላጥሌ ወጥቼ የሙሳን ጌታ አየዋለሁኝ ካለ አለ። ወኢኒ ለአظنه من الكاذبين እንዳው ለነገሩ መቼም በተጨባጭ ማጣራቱ ጥሩ ነው ብዬ ነው እንጂ እሱ በሚለው ነገር ከውሸታሞች እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ። ውሸታም ነው ግን ዝም ብለን ውሸታም ነው ብንል አይመስላችሁም? የምትጠራጠሩ ካላችሁ ሄደን በተጨባጭ አጣርተን እንመጣለን በማለት ይህንን መመሪያ ሰጠ ማን ነው ለባለስልጣናት። ወዳውኑ እንግዲህ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ባልሆነ ነገር ይህን ሰማይ ድረስ ግንብ ሊገነባ ያለ የሌለው ገንዘብ በዛ ላይ ተመደበ ማለት ነው። እና ይሄ ሁኔታ ይሳካ ይሆን ምን ደረሰ የሚለውን በሚቀጥለው እንመለስበታለን። ወሰለላሁ ዐለ ነብዩ ወኢላ ሊቃ